Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good morning, people. Hopefully, you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're back again with a new article, and it's all about the Eid of 1950s, a plot of Peshta Sharpat. So it's an interesting one. It what it is take us down to it trip down the memory lane. So I think it is going to be interesting. So near and far wherever you are, stay tuned with us. আজকাল লিংকটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজুলেশন সেট করতে হবে মোবাইল থেকে হায়ার রেজুলেশন কিংবা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে 480 পিক্সেল ন্যূনতম। So without wasting time, I'm gonna call our first participant, and I would like to call our esteemed member, Rajan ma'am, to start. So, Iksat ma'am, let us begin. Okay, thank you, sir. Welcome. Ablar of Pesta Sharbat, Eid of the 1950s. Maula Baksh Sardar was one of the 22 Panchayat leaders of Dhaka. He was also the chief of Sutrapur in Farashganj and the commissioner of Ward 1. Maula Baksh Sardar died in 1987. Soon after, his son Azim Baksh formed the Maula Baksh Memorial Center. The Dhaka Center, an affiliate of the trust, works on preserving the heritage of Old Dhaka. In conversation with the business standards, Salah Shafiq, Azim recalls the colorful Eid days of his childhood. The whole day was a blur of Pesta Sharbat. There was a lot of community bonding at the time. The whole day processions relating to Eid would take place. I remember everything clearly from 1953. My father, Maula Baksh Sardar, stood for the election. It was the first election of the Dhaka municipality after the partition of the country. At the time, Dhaka was divided into 6 wards. There were 3 commissioners from each ward. Our Ward 1, was from Pustokola to the intersection of Raishahab Bazar. The election posters of the time were different. They were basically old newspapers which had been turned into posters by using ink. Tin sta- tin stacles, tin stencils. Stencils. Tin stencils were used for the walls to give it a finishing touch. Back to the Eid day. It wasn't just one day, but a series of days that led up to it. It began with Sharbat Shai Shabe Borat. Sorry, it began with Shabe Borat, the night which came with the message of Idul Fitr. We would stay up all night and offer our prayers. Some would cycle to the High Court, Magar, sorry. High Court. Yes, sir. Some would cycle to the High Court Majar while some would go to the Shah Ali Majar. But the path was scarcely like then. At that time, there were relatively few people in Dhaka and not all the streets were lit. The nights were also full of mice and terrors. The wall of the Christian cemetery in Narinda was not as high as it currently is. The cemetery also had a white stone statue of a woman. It was said that the statue would turn its head towards the road sometimes. Whenever we crossed the cemetery, our heart would beat fast in our chests. Back then, a notable area was Farashganj. The area's beautiful is not easily explained. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. খুব সুন্দর একটা স্টোরি আছে এখানে একটা হরর স্টোরি আছে so let's see. A blood of পেশতে শরবত in the 1950s. তো পেশতে শরবতের দিন 1950 এর দশকে কি Maula Baksh Sardar was one of the 32 Panchayat leaders of Dhaka.
He was also the chief of Sutrapur in Forestganj and the commissioner of Ward 1. Maula Baksh Sardar died in 1987. Soon after, his son Azim Baksh formed the Maula Baksh Memorial Center. The Dhaka Center, an affiliate of the Trust, works on preserving the heritage of old Dhaka. In conversation with the business standards, Saleh Shafiq, Azim recalls the colorful days of his childhood. তো ঢাকার 22 জন পঞ্চায়েত নেতাদের মধ্যে মওলা বক্স সর্দার একজন ছিলেন। উনি ফরাশগঞ্জের সূত্রাপুরেরও চিফ ছিলেন বা নেতা ছিলেন এবং 1 নম্বর ওয়ার্ডে কমিশনার ছিলেন। মওলা বক্স সর্দার 1987-তে মারা গিয়েছেন। তার কিছুদিন পরই তার ছেলে আজিম বক্স মাওলা বক্স মেমোরিয়াল সেন্টারটা গঠন করলে তা ঢাকা সেন্টার ওই ট্রাস্টের একটা অ্যাফিলিয়েট। অ্যাফিলিয়েট জিনিসটার অর্থটা কি? অ্যাফিলিয়েট অ্যাফিলিয়েট শব্দটা এসেছে শাখা অ্যাফিলিয়েশন থেকে, শাখা বা অধিভুক্তি যেটা আছে, অধিভুক্ত অধিভুক্ত থেকে, হ্যাঁ, ওখান থেকে এসেছে। তারপর যেটা আছে, তো তারা কি করছে, পুরান ঢাকার যে ঐতিহ্য আছে সেটা সংরক্ষণের জন্য তারা কাজ করে ঢাকা সেন্টার। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সাথে একটা কথোপকথনে আজিম, যিনি মওলা বক্স সর্দারের ছেলে, তিনি রিকল করছেন। রিকল শব্দটা অর্থ কি? RECALL, স্মরণ করা বা মনে করা। তার ছোটবেলা বা তার ছেলেবেলার রঙিন ঈদের যে স্মৃতিগুলো আছে সেটা বলছিলেন। The whole day was a blur of Peshta shop. There was a lot of community bonding at the time. The whole day processions relating to Eid would take place. তো সারাদিন গেছে তখন পেশতা শরবতের উপরে। সেই সময়টাতে সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ডিংটা প্রচুর ছিল, মানে মেলামেশাটা ভালো ছিল, বন্ধনটা অনেক ছিল, এবং ঈদ কেন্দ্রিক সারাদিন ব্যাপী প্রসেশন হতো তখন। প্রসেশন কি জিনিস? প্রসেশন, PROCESSION। এখনো মনে হয় হোসেনি দালান বা আসন মঞ্জিলের এদিকে হয় ঈদ উপলক্ষে মিছিল বলে না, এই জিনিসটা প্রসেশন হচ্ছে মিছিল। I remember everything clearly from 1953. My father Maula Baksh Sardar stood for the election. It was the first election of the Dhaka municipality after the partition of the country. At that time, Dhaka was divided into 6 wards. There were 3 commissioners from each ward. 1953 থেকে সবকিছুই আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমার বাবা মওলা বক্স সর্দার ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা দেশ ভাগ হওয়ার পরে, পার্টিশন হওয়ার পরে প্রথম ইলেকশন ছিল ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি। মিউনিসিপ্যালিটি কি জিনিস? পৌরসভা পৌরসভায়, ঢাকা পৌরসভা ছিল দেশ ভাগ হওয়ার পরে। এবং ঢাকা ওই সময়টাতে 6টা ওয়ার্ডে ভাগ হয়েছিল এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে 3 জন করে কমিশনার ছিল। Our Ward 1 was from Postogola to the intersection of Rai Saheb Bazar. The election posters of that time were different. They were basically old newspapers which had been turned into posters by using ink. Thin stencils were used for the walls to give it a finishing touch. আমাদের ওয়ার্ড 1 নম্বর ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে পোস্তগোলা থেকে রায় সাহেব বাজারের যে ইন্টারসেকশনটা ছিল। ইন্টারসেকশন কি জিনিস? রাস্তার ইন্টারসেকশন, রাস্তার যে মোড় আছে না, কাটা যেটাকে আমরা বলি, যেখান থেকে গাড়ি টার্ন নিতে পারে, ওটা হচ্ছে রায় সাহেব বাজারের ইন্টারসেকশন পর্যন্ত ছিল। এবং তখনকার দিনের ইলেকশন পোস্টারটা ছিল আলাদা। এটা আসলে বেসিক্যালি ছিল হচ্ছে পুরনো খবরের কাগজ, যেগুলোকে পোস্টার বানানো হতো কালি ব্যবহার করে, আর দেয়ালে আটকানোর জন্য টিনের স্টেনসিল ব্যবহার করা হতো। টিনের স্টেনসিল আমরা কি চিনি? টিন স্টেনসিল এগুলো কি জিনিস? টিন দিয়ে মুড়িয়ে টিনের দিয়ে আটকে দেওয়া হতো, পেরেক মেরে আটকে দেওয়া হতো, টিন দিয়ে বাইন্ডিং করা। আমি টিন স্টেনসিল, টিনে খোদাই করাকে টিন স্টেনসিল বলে। আমি যেমন একটা ছবি আপনাদেরকে পাঠিয়েছি এখন, ওটাতে দেখতে পাবেন যে টিন স্টেনসিলটা দেখতে আসলে টিনের মধ্যে খোদাই করা যায়। ইসরাত ম্যামের মধ্যে এখান থেকে একটু সাউন্ড আসছে, আমি একটু মিউট করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। টু গিভ ইট এ ফিনিশিং টাচ, এটাতে ফিনিশিং টাচ দেওয়ার জন্য দেয়ালের মধ্যে টিন স্টেনসিল ব্যবহার করা হতো। ব্যাক টু দ্য ইট।
It wasn't just one day, but a series of days that led up to it. It began with Shobe Borat, the night which came with the message of Idul Fitr. We would stay up all night and offer our prayers. তো ঈদ ঈদের দিনে ফেরত আসি। তখন শুধুমাত্র এটা একদিন ছিল না, কিন্তু বেশ কিছু দিনের সমষ্টি ছিল যেটা ঈদ পর্যন্ত যেত। শুরু হতো শবে বরাত থেকে, সে রাত যেটা ঈদ উল ফিতরের বার্তা নিয়েছে। আমরা সারা রাত জেগে থাকতাম এবং আমরা নামাজ আদায় করতাম। Some would cycle to the High Court Mazar while some would go to the Shahli Mazar. কেউ কেউ সাইকেল চালিয়ে হাইকোর্ট মাজারের দিকে চলে যেত, কেউ কেউ চলে যেত শাহলি মাজারের দিকে। But the path was scary back then. At the time, there were relatively few people in Dhaka, and not all were lit. All the streets were lit. The nights were also full of myths and terror. তখনকার দিনে যে পথটা আছে তখন যথেষ্ট এটা স্ক্যারি ছিল। স্ক্যারি মানে ভয়ঙ্কর ছিল। ভয়ঙ্কর ছিল। Yes. কারণ ওই সময়টাতে তুলনামূলকভাবে কম লোক বাস করতে থাকে, খুব কম লোকই থাকে এবং সমস্ত রাস্তায় কিন্তু বাতি জ্বলত না। তো রাতগুলো হচ্ছে মিথ এবং টেররে ভরা ছিল। মিথ মানে পুরনো স্যার। MYTH। পৌরাণিক। মিথটা হচ্ছে শ্রুতি কথা, স্মৃতি কথা বা কাল্পনিক গল্প। ওই যে ভূতের গল্প থাকে না, ওইগুলো। ওইটা এবং হচ্ছে টেরর দিয়ে ভরা ছিল। টেরর কি? সন্ত্রাস, আতঙ্ক। এখানে সন্ত্রাস আছে। এটা হচ্ছে ওই টেররিস্টের টেরর না, হচ্ছে আতঙ্কের টেরর। The wall of the Christian cemetery in Narinda was not as high as it currently is. The cemetery also had a white stone statue of a woman. It was said that the statue would turn its head towards the road sometimes. Whenever we crossed the cemetery, our hearts would beat fast in our chests. তো নারিন্দার খ্রিস্টান সেমেট্রির দেয়ালটা অতটা উঁচু ছিল না যেটা বর্তমানে আছে। সেমেট্রি বা কবরস্থানটা হচ্ছে একটা মহিলার একটা সাদা পাথরের মূর্তি ছিল। এটা বলা হয়েছিল যে মাঝে মধ্যে ওই স্ট্যাচুটা তার মাথা ঘুরাতো রাস্তা থেকে, ওর মাথা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতো। তাই এটা শোনার পর যখনই আমরা হচ্ছে ওই সিমেট্রি ক্রস করতাম, তখন আমাদের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করে জোরে জোরে হৃৎপিণ্ডটা বিট করতে থাকতো। বুক ধুক ধুক করা যেটাকে বলে সেটা হতো। Back then, a notable area was Forashganj. The area's beauty is not easily explained. তখনকার দিনে একটা উল্লেখযোগ্য এলাকা ছিল ফরাশগঞ্জ। ওই এলাকার যে সৌন্দর্যটা আছে সেটা সহসা ব্যাখ্যা করা যায় না। ওকে, তারপর দেখি মিস হাবিবা, পরের দেখি কি অবস্থা। লেটস টক অ্যাবাউট ফরাশগঞ্জ। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। Let's talk about Farshganj at that time, for no one can even imagine how beautiful Farshganj was. There was a dam which started from Shambazar and ended at Badamtoli. The dam was built to emulate the banks of the river Thames in London. Carved iron chairs and later mosaic chairs dotted the dome. The location of the VIP terminal in Sadarghat was back then a very barrier for big boats, and then there was also a grass market. The grass market was used to feed horses and cattle. Inspection boats of the naval authorities could be seen near the Nawab's house. The the wholesale market for vegetable would be open from midnight, and it would end at 7 in the morning. After that, a bullock cart would arrive with a water tank, and everything would be washed. Farashganj also housed the offices of Turner Graham, Burma Indian Eastern, Insurance, Burma Eastern, Indian Insurance, Spencer and Company, and many others. The offices of Graham Turner and Indian Insurance are inside Rupalal House, a famous two-story building in Shambazar in the 19th century. And Spencer's office
was near Bibi Ka Rauja, the oldest um, im, Imambara in Dhaka, Imambara built in in Dhaka. Imambara in Dhaka, built in 18th. I myself saw Ranada Ranada Prasad Prasad Saha Saha. came to Spencer's office wearing shorts, t-shirt, and sneakers. The Spencer company imported more chocolates, including the famous AB biscuits. Okay, thank you so Mm, much. Let's see what we have until Thank you, now. sir. So let's talk about Farashganj at that time. Well, no one can even imagine how beautiful Farashganj was. There was a dam which started from Shambhajar and ended at Badampur. The dam was built to emulate the banks of River Thames in London. Carved iron chairs and later mosaic chairs dotted the dam. তো তখনকার সময়ের পরশগঞ্জের কথা বলা যায়, কারণ কেউ কল্পনা করতে পারবে না কতটা সুন্দর ছিল তখন পরশগঞ্জ। তখন সেখানে একটা ড্যাম ছিল যেটা শ্যামবাজার থেকে শুরু হয়ে বাদামতলিতে শেষ হয়েছিল। ড্যাম কি জিনিস? হোয়াট ইজ ড্যাম? DAM। নদীর পাড়ে কি থাকে? নদীর তীর ঘেঁষে নদীর তীরটাকে রক্ষা করার জন্য বা পানি আটকে রাখার জন্য কি তৈরি করা হয়? বাদ বাঁধ বাঁধ বাদ তৈরি করা হয়। একটা বাঁধ ছিল তখন এবং এই বাঁধটা নির্মাণ করা হয়েছিল লন্ডনের। আমরা টেমস নদী হয়তো নাম শুনেছি, রাইট? ইয়েস স্যার। এটার আসলে উচ্চারণটা হচ্ছে থেমস টাইপের। আমরা বাংলাতে লেখা যতবারই পড়েছি টেমস নদীর তীরে। তো ওই থেমস নদীর যে পার আছে বা তীর আছে সেটাকে অনুকরণ করার জন্য এই ড্যামটা বানানো হয়েছে এবং সেখানে কার্ভড বা খোদাই করা আয়রনের চেয়ার এবং পরবর্তীতে মোজাইক চেয়ার ওই ড্যামটাতে ডটেড মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো উপর থেকে দেখলে যেটা বলা হতো প্রচুর ছিল। The location of the VIP terminal in Sodorghat was back then a barrier for big boats, and there was also a grass market. The grass was used to feed horses and cattle. তো তখন সদরঘাটের ভিআইপি টার্মিনালে যে এখন ভিআইপি টার্মিনাল যেটা আছে সদরঘাটে সেই জায়গাটা একটা সময় বড় আহ, বড় নৌকার জন্য একটা বাধা ছিল এবং সেখানে একটা ঘাসের বাজারও ছিল। এই ঘাস তখন হচ্ছে হর্সেস এবং ক্যাটেলকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। হর্স তো ঘোড়া আমরা জানি, ক্যাটেল কি জিনিস? হোয়াট ইজ ক্যাটেল? তো গবাদি পশু। গবাদি পশুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাসের বাজারই ছিল। Inspection boats of naval authorities would be seen near the Nawab's house. The wholesale market for vegetables would be open from midnight and it would end at 7 in the morning. After that, a bullock cart would arrive with a water tank and everything would be washed. তো নেভাল অথরিটিস কারা বলেন দেখি? নেভাল অথরিটিস কারা? নাবিক যারা নৌ কর্তৃপক্ষ। নৌ কর্তৃপক্ষ। নৌ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ বা ইন্সপেকশনের জন্য বা ইন্সপেকশন করার জন্য তাদের যে নৌকাগুলো ছিল সেগুলো নবাবের বাড়ির কাছেই দেখা যেত এবং সবজির জন্য যে হোলসেল বাজারটা আছে বা পাইকারি বাজারটা আছে সেটা মধ্যরাত থেকে খোলা হতো এবং সকাল 7টায় বন্ধ হতো শেষ হতো। তখন একটা বুলক কার্ট আসতো পানির ট্যাঙ্ক নিয়ে এবং সবকিছু ধোয়া হতো। বুলক কার্ট কি জিনিস? হোয়াট ইজ সার দিয়ে বা গরু দিয়ে যে গরুর চালায় গাড়ি? যে গাড়িটা। বেসিক্যালি গরুর গাড়ি, কারণ ষাট দিয়ে গরু টানে, গাড়ি টানা হয়, অবভিয়াসলি বুলক কার্টই বলা হয় বা বুল কার্ট। তো তখন হচ্ছে পানির ট্যাঙ্কে ওই গরুর গাড়িতে করে আসতে এবং সবকিছু ধোয়া হতো। Forestganj also housed the offices of Turner Graham, Burma Eastern, Indian Insurance, Spencer and Company and many others. তো ফরেশগঞ্জ একটা ব্যবসায়িক কেন্দ্র ছিল, সেখানে টার্নার গ্রাহাম, বার্মা ইস্টার্ন, ইন্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স, স্পেন্সার এন্ড কোম্পানি এবং অন্য অনেকগুলো অফিস এখানে ছিল, সেখানে হাউস ছিল, অবস্থিত ছিল। তারপর আমরা মাওলা বক্সের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং তারপর চলে যাবে একটু নিচে। The offices of Graham Turner and Indian Insurance were inside Ruplal House, a famous two-story building in Shambhajar in the 19th century, and Spencer's office was near Bibika Roja, the oldest Imambara in Dhaka, built in 1800. I myself saw Ronoda Prasad Shah come to Spencer's office wearing shorts, t-shirt and sneakers. The Spencer company imported more chocolates including the famous AB biscuits. তো
তো গ্রাহাম টার্নার এবং ইন্ডিয়ার ইন্স্যুরেন্সের যে অফিসগুলো ছিল সেগুলো রূপলাল হাউসের ভিতরে ছিল, যেটা 19 শতকের একটা বিখ্যাত 2 তলা বিল্ডিং। এটা অনেকেই চেনে, রূপলাল হাউস শ্যামবাজারে অবস্থিত, এবং স্পেন্সার অফিসটা ছিল বিবিকা রোজের কাছাকাছি, যেটা 1818 সালে নির্মিত ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন ইমামবাড়া। আমি নিজে দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি রণদা প্রসাদ সাহা স্পেন্সার অফিসে আসতেন শর্ট টি শার্ট এবং স্নিকার পরে। স্পেন্সার কোম্পানি হচ্ছে চকলেট আমদানি করত, যার মধ্যে আবার ছিল ফেমাস এবি বিস্কিট। এবি বিস্কিটটা যথেষ্ট ফেমাস ছিল। এবার হচ্ছে সদরঘাট, দ্য বিটিং হার্ট, পুরান ঢাকার হৃৎপিণ্ড যেটাকে বলা হয় সদর। সো এটা পড়েন দেখি মিস্টার মাহাদি। Okay, sir, thank you. ওয়েলকাম। Shodorghat, the beating heart. Motijil began to develop an office started to raise one day on from Forestgans, where a furniture showroom was set up. It back then wasn't only beautiful, but it was also a happy, exhilarating occasion. At the time, the Benedy Taylor House was located is in Islampur at Cha- Charta Sharif and Sons or M. Rahman. This Sharif Sahib was the son of an ars- ar- অ্যারিস্টোক্রেটিক, aris- অ্যারিস্টোক্রেট, অ্যারিস্টোক্রেটিক, aristocratic family of Dhaka. He an elite hotel এলিট over হোটেল, এলিট। the noise হইতেছে। কি ধরনের নয়েজ হচ্ছে? স্যার আমার এখানে স্যার অনেক ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তো তাই আমি অফ আচ্ছা আচ্ছা, করে দিচ্ছি। তাহলে বাকিটা না একটু না মিউট করে আমার ফেলুন। আমার এখান থেকে কি মাইকের আওয়াজ পাইতেছেন? না 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 না, মাইকের আওয়াজ পাচ্ছি না। আচ্ছা আমি তাহলে কারো এখান ঠিক থেকে আছে। অ্যাকচুয়ালি আওয়াজ পাচ্ছি না। পরে Okay. He had an elite hotel called এলিট, River এলিট। View in Shodorgat. Elite. হুম। Elite hotel called River View in Shodorgat. Usually the customers there ate food with forks. There were 7 or 8 tables covered with white tab tablecloth tablecloth tablecloth. Sharif used to sit quietly at a table on one side. কোয়াইটলি। He was a quietly at a table on one side. He was a chain smoker. His favorite brand of tobacco being 555. I think the name was OK Restaurant. Then its band changed and it came into the possessions of Dorothy, মিসেস Mrs. ডোরোথি। Dorothy. হুম। I heard that their home was in Shillong. At one time, the name of the hotel was a very good relationship with my father. Dorothy had a fridge that ran on কেরোসিন অয়েল। kerosene oil, chops and cultes. Cultes were a trade at Alexander. The wearing of bikinis at Sodorgars was stopped after the 20th Ramadan. On Eid day, the shops were open all night and till morning. The shopkeepers would themselves do the Eid bazaar. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. Okay. সদরঘাট, দ্য বিটিং হার্ট। সদরঘাট এটা হচ্ছে চলতে থাকা হৃৎপিণ্ড, ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ড। Motijil began to develop and offices started to rise one by one from Forest where a furniture showroom was set up. Eid back then wasn't only beautiful, but it was also a happy, exhilarating occasion. মতিঝিল তখন ডেভেলপ করা শুরু করেছে। মতিঝিল তো এখন অফিস পাড়া হিসেবে পরিচিত, এবং তখন হচ্ছে মাত্র ডেভেলপ শুরু হয়েছে 50-এর দশকে। ফরেস্টগঞ্জ থেকে এক একটা অফিস সেখানে ওঠা শুরু করলো, এবং যখন একটা ফার্নিচারের শোরুম সেট আপ করা হলো, তখন ওই জায়গাটাতে ফার্স্ট শুরু করলো আর কি। তখনকার দিনে ঈদটা শুধুমাত্র সুন্দর ছিল না, সেটা একটা আনন্দের এবং একটা এক্সিলারেটিং অকেশন ছিল।
এক্সিলারেটিং অকেশন কি জিনিস? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এক্সিলারেটিং? উল্লাসজনক একটা উপলক্ষ ছিল। At that time, the Bonedi Taylor House was located in Islampur at Charter Sharif and Sons or M. Rahman. This Sharif Sahib was a son of an aristocratic family of Dhaka. He had an elite hotel called Riverview in Shodorhat. Usually, the customers there ate food with forks. There were 7 or 8 tables covered with white tablecloths. Sharif used to sit quietly at a table on one side. He was a chain smoker, his favorite brand of tobacco being 555. তখনকার দিনে বনেদি টেইলর হাউসটা হচ্ছে ইসলামপুরে ছিল। সেখানে ছিল চার্টার শরীফ অ্যান্ড সন্স অর এম রহমান। তো শরীফ সাহেব হচ্ছে ঢাকার একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক পরিবারের সন্তান ছিলেন, ছেলে ছিলেন। অ্যারিস্টোক্রেটিক মানে কি ধরনের পরিবার? রাজকীয় পরিবারের বা অভিজাত পরিবারের ছেলে ছিলেন। আভিজাত্য স্যার। সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত বনেদি অভিজাত তিনটাই সন্তান ছিলেন এবং তার একটা ওখানে এলিট হোটেল ছিল। এলিট মানেও কিন্তু যেটা এই তিনটার মধ্যে একটা হয়, বনেদি অভিজাত। তার একটা অভিজাত হোটেল ছিল সদরঘাটে, একটা রিভারভিউ নামে একটা হোটেল ছিল। সাধারণত সেখানে কাস্টমাররা হচ্ছে খাবার খেত কাঁটা চামচ দিয়ে, ফর্ক দিয়ে খেত। চিন্তা করো না, 50-এর দশক। তখন সেখানে 7 থেকে 8টা টেবিল ছিল, সাদা টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢাকা। শরীফ এক পাশে একটা টেবিলে চুপচাপ বসে থাকতেন। উনি একজন চেইন স্মোকার ছিলেন। তার প্রিয় তামাকের ব্র্যান্ড ছিল 555. However, I think the first English restaurant in Dhaka was opposite the Judge's Court. The name was OK Restaurant. Then its hand changed and it came into the possession of Mrs. Dorothy. I heard that their home was in Shillong. At one time, the name of the hotel was Alexander. আচ্ছা, তো তবু আমি মনে করি যে ঢাকার প্রথম ইংরেজি রেস্তোরাঁ ছিল জজ কোর্টের অপোজিট। রেস্টুরেন্টের নাম ছিল ওকে রেস্টুরেন্ট। তারপর ইটস হ্যান্ড চেঞ্জ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? ইটস হ্যান্ড চেঞ্জ কি বোঝানো? হাত বদল হলো, এর মালিকানা হাত বদল হলো এবং এটা কার দখলে আসলো? মিসেস ডোরথির দখলে আসলো, তার আন্ডারে আসলো। তো আমি শুনেছিলাম তাদের বাড়ি ছিল শিলং, ইন্ডিয়ার শিলং। একটা সময় গিয়ে ওই হোটেলের নাম ছিল আলেক্সা। Mrs. Dorothy had a very good relationship with my father. Dorothy had a fridge that ran on kerosene oil. Chops and cutlets were a treat at Alexander. তো মিসেস ডোরথি আমার বাবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ডোরথির একটা ফ্রিজ ছিল যেটা কেরোসিন তেলে চলত। আপনারা শুনেছেন এই ধরনের? আমি আজকে ফার্স্ট শুনলাম যে কেরোসিন তেলে চালিত ফ্রিজ। আপনারা কি শুনেছেন বা দেখেছেন? জি না স্যার, শুনিনি, আজকে শুনলাম। 50-এর দশকে কেরোসিন তেলের ফ্রিজ ছিল। এবং আলেকজান্ডারের খাওয়ার মতো জিনিস ছিল চপ আর কাটলেট। কাটলেট তো চিনি নাকি? কাটলেট হচ্ছে এক ধরনের বড়া, মাংসের টাইপের জিনিস দিয়ে বানানো একটা বড়া। এটা বিভিন্ন ভাবে বানানো যায়। তো এটা একটা ট্রিট ছিল। বিশ্ব রমজানের পরে সদরঘাটে বিকিনি পরিধান করাটা বন্ধ হয়ে যেত। এটা এই লাইনটা এখানে কি কারণে আসলে এটা ঠিক বুঝলাম না। আচ্ছা, on Eid day the shops were open all night and till morning. The shopkeepers would themselves do the Eid bazaar. তো ঈদের দিন সারা রাত দোকান খোলা ছিল সকাল পর্যন্ত। দোকানদাররা হচ্ছে তারা নিজেরা তখন ঈদের বাজার ঈদের দিন। তারপর আমরা আবার একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, ছবিটা কার একটু দেখি। এটা হচ্ছে নাসিরুল্লাহ। ওকে, তারপর দেখি মিস্টার রফিক। পরের দেখি সদরঘাটের বাকি অংশটুকু আমরা একটু শুনি। Okay, sir. Thank you. Welcome. There was a glass of pillar in Coronation Park at the Sodorghat, erected on the occasion of the inauguration of King George V. Much King like George, that, I feel King George 5. King George. Sir, BT ki sir? ভিতে 5, এটা রোমান নাম্বার। আচ্ছা, 5. আচ্ছা, King George 5. Much like the Eiffel Tower, next to it was the ladies' park. Now that place has become Hawker's Market or Ladies' Market.
there was another restaurant in Sodorkat near Rup Mahal Cinema Hall called Cinema Cabin. Relatively cheap food could be found there. But it was beautiful as a bungalow. In fact, Sodorgat was the heart of the city at that time. I read in the memories of the Amatul Memoirs Khalik. of Amatul Khalik. Memoirs. Khalik. Memoirs of Amatul Khalik, principal women's college that women's sports competition Memoirs. were organized on the Rupmahal House uh, ground. Behind Ruplal Rupmahal House House, grounds. Ruplal. Ruplal House ground. Behind Ruplal House, there was a crowd of the saints and monks at the Blockland Dam Buckland till Dam. Blockland Dam till 1971. They used to offer their prayers here. The monking of Bahawal was Bhawal, first Bhawal. seen here. Bawal was first seen here. Probably a girl from Bawal come to Ruplal house as his wife. But the king did not want to return to the place. He would sit on the im, uh, Embankment and embankment and take pictures with the camera, both from the Orient studio in Newpur. I say this thing because Dhaka is the last century was actually centered on Sodorgat. okay, thank you so much. Thank you. Okay. There was a glass pillar in Coronation Park at Sodorghat erected on the occasion of the inauguration of King George V, much like the Eiffel Tower. Next to it was the Ladies Square. Now that the place has become Hawkers Market or Ladies Market, there was another restaurant in Sodorghat near Rup Mahal Cinema Hall called Cinema Cafe. তো সদরঘাটের করোনেশন পার্ক যেটা আছে, এই করোনেশন পার্কের মধ্যে একটা গ্লাস পিলার ছিল, গ্লাসের পিলার ছিল, এবং সেটা কাঁচের পিলার ছিল এবং সেটা দাঁড়া করানো হয়েছিল রাজা পঞ্চম জর্জ যখন হচ্ছে তার ইনগরেশন হয়েছিল, তাকে মুকুট পরানো হয়েছিল, তার অভিষেকের সময় এটা দাঁড়া করানো হয়েছিল। এটা আইফেল টাওয়ারের মতো ছিল। তো এর পাশেই ছিল লেডিস পার্ক এবং এই জায়গাটা বর্তমানে লেডিস মার্কেট বা হকার্স মার্কেট হিসেবে পরিচিত। সদরঘাটে আরেকটা রেস্টুরেন্ট ছিল রূপমহল সিনেমা হলের কাছাকাছি, সিনেমা কেবিন নাম। Relatively cheap food could be found there. It was as beautiful as a বাংলো। তো তুলনামূলকভাবে সস্তা খাবার সেখানে পাওয়া যেত এবং সেটা বাংলোর মতোই সুন্দর ছিল। In fact, Sodorghat was the heart of the city at that time. I read in the memoirs of Amatul Khalik, principal women's college, that women's sports competitions were organized on the Rupal house grounds. In fact, শব্দটা অর্থটা কি বলেন দেখি। In fact, আসলে আসলে সদরঘাট ওই সময়টাতে ওই শহরের হৃৎপিণ্ড ছিল। আমি ওমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল আমাতুল খালিকের মেমোয়ার্সে পড়েছি। মেমোয়ার্স কি জিনিস বলেন দেখি। মেমোয়ার্স হচ্ছে স্মৃতিকথা। আমাতুল খালিকের স্মৃতিকথায় পড়েছি যে তখন রূপলাল হাউসের যে মাঠ ছিল, ভেতরে মাঠ ছিল, সেই জায়গাতে মেয়েদের স্পোর্টস কম্পিটিশনটা আয়োজিত হতো। Behind Ruplal House, there was a crowd of saints and monks at the Buckland Dam till 1971. They used to offer their prayers here. The monking of Bhawal was first seen here. Probably a girl from Bhawal came to Ruplal House as his wife. তো এখানে খুব সুন্দর একটা মেনশন দেওয়া আছে। রূপলাল হাউসের পেছনে 1971 সাল পর্যন্ত বাকল্যান্ড ড্যামের ওখানে সাধু সন্ন্যাসীদের একটা আড্ডাখানা ছিল, একটা ভিড় ভাট্টা ছিল ওই জায়গাটা। তারা সেখানে তাদের প্রার্থনা করত এবং প্রথমবার সন্ন্যাসী রাজার নাম শুনেছেন না? ভাওয়ালের সন্ন্যাসী রাজা, এটা নিয়ে তো টিভি সিরিজ হয়েছে, মুভি হয়েছে, শুনেছেন? খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি কিন্তু ভাওয়াল রাজার যে গল্পটা আছে, তো ওনাকে প্রথমবার এখানে দেখা গিয়েছে। তো উনি এই জায়গার, ওনাকে ফার্স্ট এখানে দেখা গিয়েছিল যে উনি এখানে কি বলে এটাকে, তার ভাওয়াল থেকে একটা মেয়ে এসেছিল খুব সম্ভবত তার সাথে রূপলাল হাউসে তার ওয়াইফ হিসেবে, কিন্তু রাজা তার প্রাসাদে ফিরতে চান নাই। তিনি ওখানে এমব্যাঙ্কমেন্টে বসে থাকতেন এবং নওয়াবপুরে ওরিয়ন স্টুডিও থেকে আনা ক্যামেরাতে ছবি তুলতেন। এখন এমব্যাঙ্কমেন্ট মানে কি? এটা হচ্ছে বেড়িবাঁধ। বেড়িবাঁধ তো আমরা চিনি, বাঁধ বলা হয় না স্যার? বেড়িবাঁধ, স্পেশালি বেড়িবাঁধ বলা হয়। জি স্যার। তো
ওই যে নদীর পাড়ে যেমনটা থাকে, আপনাদের দিকে তো আছে নাকি? ওই বেড়িবাঁধের ওখানে তো বসার খুব ভালো প্লেস, রাইট রফিক? উনি বেড়িবাঁধে বসে বসে ছবি তুলছেন। তো উনি বলছেন যে আমি এই সমস্ত জিনিস বলছি কারণ গত শতাব্দীতে ঢাকা আসলে সদরঘাট কেন্দ্রিক ছিল, এটা উনি বুঝিয়েছেন। তারপর হচ্ছে টেইলর ট্রাইস্ট, এটা খুব মজার বিষয়। ঈদের আগে যে টেইলরের মধ্যে আমরা আগে তখন কাপড় কেনার মৌসুম চলে, তখন কাপড় বানানোর জন্য একটা হুড়াহুড়ি লাগতো। তো এটা একটু শুনবো, নীলুফা ম্যাম পড়েন দেখি। টেইলর ট্রাইস্ট। Thank you, sir. ওয়েলকাম। With only 15 days left of Eid, the tailors would come to our house and take measurements for Eid clothes. And from then on, we would often go to their house. Our constant bargaining meet sleepless nights for the টেইলর্স। হ্যালো হ্যালো, বাকিরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, Yes, sir. sir, শুনতে পাচ্ছি। আমাদের এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, কিন্তু নীলুফা ম্যাম ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। খুবই ইন্টারেস্টিং কেস। লেটস ওয়েট ফর এ বিট। সো এই কাপড় বানানো নিয়ে খুব ভিড় হতো আগে। কাপড় কেনার চাইতে মানুষ কাপড় কিনে নিয়ে যেত, কাপড় বানানোর জন্য টেইলররা আসতো। এখন ট্রাইস্ট একটা শব্দ আছে শুরুতে। ট্রাইস্ট মানে কি জানেন? হোয়াট ইজ ট্রাইস্ট? ট্রাইস্ট শব্দটা খুবই অদ্ভুত একটা অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে কি বলে থাকে, মিলন মেলা যেটাকে বলা হয়, একত্র হওয়া। তো টেইলরদের বা হচ্ছে দর্জির মিলন মেলা এটাকে বলা হচ্ছে, যতটুকু বুঝতে পারছি। ওকে, সো মিস হাবিবা কন্টিনিউ করেন দেখি। নীলফা ম্যাম আই থিংক ইন্টারনেট চলে গিয়েছে, মোস্ট প্রবাবলি দ্যাট উড বি দ্য কেস। আমার এখানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সো মিস হাবিবা করেন দেখি, আছেন? জি স্যার, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার? এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আবার দেখি নীলুফা ম্যামও যুক্ত হয়েছেন আবার। নীলুফা ম্যাম আপনি কি আছেন? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি, শুরু করেন। তা আমি যেখানে ছিলাম ওইখান থেকে শুরু করতেছি। শিওর। It was difficult for Muslim alone to wash the whole mosque. Two teenagers and youth of the locally would pitch it. ম্যাম Before আমরা that, spotting শুনতে পাইনি, কিন্তু আমরা শুরুর দিকে প্যারাগুলো মিস করেছি। আপনি ওই 15 ডেজ লেফট অফ ঈদের পরে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছেন, তো একটু শুরু থেকে পড়েন। হ্যালো measurement for Eid clothes. And from স্যার শুনতে পাচ্ছেন? একটু কেটে কেটে যাচ্ছিল, হ্যালো, করেন, কন্টিনিউ করেন, সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার, আমি ওই নেট অফ করে আবার ডাটা কানেক্ট নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওই থান ক্লথ এরাটা ওখান থেকে পড়েন, আমরা এর আগ পর্যন্ত শুনেছি থান ক্লথ, দ্বিতীয় প্যারা থেকে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। The Thanclose era had come and deep green and deep blue colors were popular. There was a showroom of Chittaranjan cotton mills on BK Das Road. For shows back in the old days, there was only Bata. They had show called Naughty Boy, never to be turned in life. Before it, a lot of reading of the holy book would be done in the mosque. Washing the mosque the night before Eid day was an important task for the locals. At the time, there was no water system, but there were wells adjacent to the mosque. It was adjacent. It was difficult for the muezzin alone to wash the muezzin. Sorry, sir. It was difficult for the muezzin alone to wash the whole mosque. Two teenagers and youth of the locality would pitch in. Before that, spotting the Eid moon was another important thing. Climbing tall trees, climbing tall minarets, climbing on the roof of the house, were all means to catch in glimpse of the moon. And when it was spotted, it was such joy. Immediately, the mosque would make the announcement of Eid. A siren went off during iftar. Sutrapur Thana mill brackets Dhaka jute mill had sirens. The siren also sounded at the end of the Sehri. Before Sehri, it was customary to wake people up by singing the
Kashida. Sunamiya was a famous Kashida singer in the Bangla Duar area of Nazira Bazar. The Kashida was verses usually used to wake people. Those had rhymes and sentences to awaken fasting people, such as रोजदारू दिनदारू अल्लाह का प्यारू रात 2 बज गए सेरी खाओ रोजा were रखो loved by Allah. रात रात 2 बज गई सेहरी खाओ रोजा रखो. It's 2 am. Have sehri and fast. Okay, thank you so Eat much day. ma'am. Let's see what we have until now. The tailor tries. Dorjider Milan Mela. With only 15 days left of Eid, the tailors would come to our house and take measurements for Eid clothes. And from then, we would often go to their house. Our constant purging meant sleepless nights for the tailors. তো 15 দিন বাকি থাকতেই যারা হচ্ছে দর্জি ছিলেন তারা আমাদের বাসায় আসতেন এবং আমাদের ঈদের কাপড়ের জন্য মাপ নিতেন এবং তখন থেকে আমরা প্রায় তাদের বাসায় চলে যেতাম আমাদের ক্রমাগত ওখানে ঢুকে পড়া যেটা তাদের ওখানে বারবার খানা দেওয়া যেটাকে আমরা বলি তো এটা মানে ছিল হচ্ছে দর্জিদের জন্য তাদের হচ্ছে রাতের ঘুম হারাম এই হচ্ছে অবস্থা the than cloth era had come and deep green and deep blue colors were popular. There was a showroom of চিত্তরঞ্জন cotton mills on BK Dash Road. তখন হচ্ছে থান কাপড়ের যুগ চলে এসেছে এবং গাঢ় সবুজ এবং গাঢ় নীল রংটা খুবই জনপ্রিয় ছিল তখন বিকে দাস রোডে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের একটা শোরুম ছিল For shoes back in the old days there was only Bata. They had a shoe called Naughty Boy never to be torn in life. তো জুতার তো পুরোনো দিনের জুতার কথা যদি বলি তখন শুধুমাত্র ছিল বাটা তাদের একটা নটি বয় নামে একটা জুতা ছিল এটা অক্ষয় জুতা জীবনে ছিল Before Eid, a lot of reading of the holy book would be done in the mosque. Washing the mosque the night before Eid day was an important task for the locals. At the time, there was no water system, but there were wells adjacent to the mosque. ঈদের আগে পবিত্র গ্রন্থ যেটা আছে কোরআন পড়ার যে প্রচুর পড়া হতো মসজিদে এবং ঈদের আগের রাতে মসজিদটা ধোয়াটা স্থানীয়দের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তখনকার সময়ে কোনো ওয়াটার সিস্টেম ছিল না ভাবে তবে মসজিদের সংলগ্ন হচ্ছে সংলগ্ন কুয়া ছিল ওয়েল ছিল It was difficult for the muezzin alone to watch the whole mosque. So teenagers and the youths of the locality would pitch in. তো পুরো মসজিদ মুয়াজ্জিনের পক্ষে একলা ধোয়াটা কষ্টকর ছিল তাই তরুণ যারা ছিল তরুণ যারা ছিল যুবক যারা ছিল তারা ওই স্থানীয় মহল্লাতে যারা ছিল লোকালিটিতে যারা ছিল তারাও এটার সাথে যুক্ত হয়ে যেত তার আগে চাঁদ দেখাটা হচ্ছে ঈদের চাঁদ দেখাটা হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল উঁচু গাছে চড়ে উঁচু মিনারে চড়ে বাড়ির ছাদে চড়ে এই সমস্ত উপায় ছিল চাঁদের একটা গ্লিমস পাওয়ার জন্য এই গ্লিমস মানে কি এক নজর বা এক ঝলক চাঁদের এক ঝলক দেখার জন্য এই উপায় ছিল এবং যখন এটা স্পট করা যেত বা দেখা যেত এটা এত আনন্দের একটা ব্যাপার ছিল তারপর দেখি immediately the mosque would make the announcement of Eid. A siren went off during iftar. Sutrapur Thana Mill Barrack, Dhaka Jute Mill had sirens. The siren also sounded at the end of Sehri. Before Sehri, it was customary to wake people up by singing the Kasidi. Sonamiya was a famous Kasida singer in the Bangla Duar area of Nazira Bazar. তো সাথে সাথে হচ্ছে মসজিদ থেকে ঈদের ঘোষণা চলে আসতো ইফতারের সময় তখন হচ্ছে সাইরেন বাজতো এখন অনেক এলাকায় কিন্তু বাজে তখন হচ্ছে সূত্রাপুর থানা মিল ব্যারাক ঢাকা জুট মিল ওখানে সাইরেন ছিল তো সাইরেনটা হচ্ছে সেহরির পরে বাজতো এবং এটা কাস্টমারি ছিল সেহরির আগে হচ্ছে কাস্টমারি ছিল যে মানুষকে কাশিদে গিয়ে ঘুম থেকে ওঠানো কাস্টমারি মানে কাস্টম থেকে কাস্টমারি শব্দ প্রচলন স্যার হ্যাঁ এটা প্রচলন ছিল বা প্রথা ছিল প্রথাগত ব্যাপার ছিল কাশিদে আগে ঘুম থেকে ওঠানো হবে তো এটা আসলে কিভাবে করবে সোনামিয়া হচ্ছে বাংলা দুয়ার এলাকার নাজিরা বাজারের একজন বিখ্যাত কাশিদা সিঙ্গার ছিল তো কাশিদা গুলো হচ্ছে ভার্সেস ছিল যেগুলো মানুষকে জাগানোর জন্য ব্যবহার করা হতো ভার্স মানে কি VERSE ভার্স হচ্ছে
পংক্তি বা শ্লোক ছিল, স্তবক কবিতার যে ভাগ থাকে না ওরকম। তো সেখানে রাইমিং সেন্টেন্সেস ছিল, মানে ছন্দ মিলানো মানে সেন্টেন্স ছিল, যারা রোজা রাখবে তাদেরকে জাগানোর জন্য। যেমন রোজাদারু দিনদারু আল্লাহ কা প্যার, দোজ হু ফাস্ট, দোজ উইথ ফেইথ এন্ড দোজ হু আর লাভড বাই আল্লাহ। যারা রোজা রাখেন, যাদের বিশ্বাস আছে এবং যারা আল্লাহর প্রিয়। রাত 2 বাজ গয়া, সেহরি খাও, রোজা রাখো। 2টা বেজে গেছে, উঠেন এবং সেহরি খান, দ্রুত খান। এই হচ্ছে ব্যাপার ছিল। তারপর ঈদ ডেতে কি হলো, সাবিবা করেন দেখি। এবার আমরা ফাইনালি ঈদ ডেতে চলে আসবো। মিস হাবিবা শুনতে পাচ্ছেন? ইওর মাইক ইজ টার্নড অফ। জি স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? এখন শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ারলি। সো ঈদ ডেটা বলেন দেখি কি অবস্থা। জি স্যার, we Dhakaias used to eat shemai before going to eat prayers. At that time, shemai was made by hand. Chutki and choi shemai were famous. Lacha shemai is old but not so old, and I used to eat khichuri and biryani after prayers. Pola kurma was cooked at noon and night. After the prayers, I would embark my Embrace my neighbors neighbors. and embrace my neighbors and invite them home. Pasta sherbet was served in the morning. Saffron mixed with sherbet was kept in a glass jug from which it was served in small glasses. Throughout the Eid, 10 to 15 liters of pasta sherbet were made. The food since in Dhaka has changed much since. For example, after the partition of the country, those who came from India imported their food habits, Malai tea being one of them. I call this tea the liquid paesh. Uh, Amjadia and Amania Hotel in Nawabpur launch it. Eid or Eid Shemai is another big thing of Eid. Competition among all the children was to get as much Eid as possible. One of the original publications of Bangla Bajar was owned by my cousin's husband. Their original home was in Maulavi Bajar. Later, they moved to Bangla Bajar. My cousin would give Taka 5 as ED. At that time, it was a lot of money. I used to bring it to my mother and save it, but it was my own money. This means that there was a sense of ownership and there was no strict rule during it. Okay, thank The you so much. adult Let's see Thank what you, we have sir. until now. Eid day. We Dhakaias used to eat shamai before going to eat prayers. At that time, the shamai was made by hand. Chutki and choi shamai were famous. এই দুটো চিনলাম না, আপনারা কি চিনেন? এই দুটো শ্যামাইয়ের নাম আমি ফার্স্ট শুনছি। লাচ্ছা শ্যামাই ইজ No, ওল্ড বাট নট সো ওল্ড, শুনেছেন কেউ? চুটকি এবং no, sir. choi shamai. Interesting. Lacha shama is old but not so old. I used to eat khichuri and beef after prayers. Pulao korma was cooked at noon and night. After the prayers, I would embrace my neighbors and invite them home. আমরা ঢাকায় ইয়ারা ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে সেমাই খেতাম। তখনকার সময় সেমাইটা হাতে বানানো হতো। তো চুটকি এবং ছই সেমাইটা হচ্ছে বিখ্যাত ছিল। লাচ্চা সেমাই পুরানো, কিন্তু অতটা পুরানো না। তো উনি বলছেন যে নামাজ পড়ে আসার পর খিচুড়ি আর গরুর মাংস খাওয়া হতো। পোলাও কোরমাটা হচ্ছে দুপুর এবং রাতে থাকতো। নামাজের পরে আমি আমার প্রতিবেশীদেরকে এমব্রেস করতাম। এমব্রেস মানে কি বলে? এখানে কি স্যার কোলাকুলি। কোলাকুলি করতাম। হ্যাঁ, yes. তো কোলাকুলি করতাম এবং তাদেরকে বাসায় আমন্ত্রণ জানাতাম। পেশতা শরবতের কথা এখন আসে। Peshta sharbat was served in the morning. Saffron mixed with the sharbat was kept in a glass jug from which it was served in small glasses. Throughout the Eid, 10 to 15 liters of pesta sharbat were made. তো পেস্তা শরবতটা সকালে পরিবেশন করা হতো। তো কাচের জগে করে শরবতটাকে রাখা হতো, যেখানে স্যাফরন মিক্স করা থাকতো এবং সেখান থেকে ছোট ছোট গ্লাসে এটাকে পরিবেশন করা হতো।
স্যাফরন কি জিনিস বলো? খুব দামি একটা জিনিস, এটা একটা সুতার মতো স্যার ওই যে জিনিস। জাফরান যেটা। জাফরান, ইয়েস। এই জাফরান মেশানো শরবতটা থাকতো এবং ঈদ জুড়ে 10 থেকে 15 লিটার পেস্তা শরবত তৈরি করা হতো। তখন থেকে ঢাকার খাবারের যে ব্যাপারটা আছে সেটা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, after the partition of the country, those who came from India imported their food habits, malai tea being one of them. I call this tea the liquid payesh. আমজাদি and আবানিয়া হোটেল in নবাবপুর লঞ্চ টি। তো উদাহরণস্বরূপ উনি বলেছেন দেশভাগ হওয়ার পরে যারা ইন্ডিয়া থেকে আসলো তারা তাদের খাবারের অভ্যাসটা সাথে করে নিয়ে আসলো, আমদানি করলো, এবং মালাই চা কিন্তু এটার মধ্যে একটা। তো উনি বলছেন যে আমি মালাই চাকে মানে তরল পায়েস বলি, উনি এটাকে চা না, উনি এটাকে বলেন পায়েস। ওকে, সো আমজাদিয়া, নবপুরে আমজাদিয়া এবং আমানিয়া হোটেল এটা প্রথম লঞ্চ করে। ঈদ ঈদ সালামি ইজ অ্যানাদার বিগ থিং অফ ঈদ। এখানে খুব সম্ভবত ঈদই হওয়ার কথা ছিল, আইটা মিস হয়েছে। Competition among all the children was to get as much Eid as possible. One of the original publications of Bangla Bazaar was owned by my cousin's husband. Their original home was in Molvi Bazaar. Later they moved to Bangla Bazaar. My cousin would give Taka 5 as Eid. At that time it was a lot of money. I used to bring it to my mother and save it, but it was my own money. This means that there was a sense of ownership and there was no strict rule during Eid. তো ঈদি বা ঈদ সালামিটা হচ্ছে ঈদের একটা বড় ব্যাপার ছিল। বাচ্চাদের মধ্যে কে কত বেশি ঈদি নিতে পারে সেটা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা ছিল। বাংলা বাজারে মানে আদি বা আসল যে প্রকাশনা ছিল তার মধ্যে একটা আমার কাজিনের হাজবেন্ড, তার সে মালিকানায় ছিল। তাদের আদি বাড়ি ছিল মৌলভীবাজারে, পরবর্তীতে তারা বাংলা বাজারে চলে যায়। আমার কাজিন আমাকে হচ্ছে ঈদ হিসেবে 5 টাকা দিত। তখনকার সময় এটা অনেক টাকা ছিল। আমি এটা আমার মায়ের কাছে নিয়ে আসতাম এবং সেভ করে রাখতাম, আমার একটা, যেটা আমরাও ছোটবেলায় কম বেশি করেছি, যে বাচ্চা অবস্থায় আমাদের ঈদের সালামি গুলো নিজেরা রাখতে পারা যেত না, জমা রাখতে হতো, কিন্তু এটা আমার নিজের টাকা ছিল। এটার মানে হচ্ছে এর মধ্যে একটা মালিকানার ব্যাপার ছিল এবং তখন ঈদের এত কঠোর কোনো নিয়ম ছিল না। Okay, the adults used to love their children very much. Another interesting thing is that at one time hats were available made of paper. They were very cheap. They would be painted red and blue. তো প্রাপ্তবয়স্করা হচ্ছে বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, আকর্ষণীয় ব্যাপার, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে তখন হ্যাট পাওয়া যেত কাগজের তৈরি এবং খুব সস্তা ছিল। তাদের লাল এবং নীল রঙের হ্যাট পাওয়া যেত রং করা। On the day of Eid, the chief of Panchayat would take two feuding people to his house. He would hold their hands and make them drink sharbat. They would soon forget their enmity and from the next day would be seen hugging and walking together. At that time, there was a lot of love between people. I hardly notice it now. This is why it is more regrettable. ঈদের দিন পঞ্চায়েতের যিনি নেতা আছেন তিনি দুজন ফিউডিং পিপল মানে কি? ফিউড শব্দটা জানলে এটা বের করতে পারবে। আমরা ফিউড তো পেয়েছিলাম। ফিউড কি জিনিস আমরা জানি? ঝগড়া না স্যার। তো ঈদের দিন পঞ্চায়েতের নেতা উনি কি করতেন, ওই যাদের মধ্যে ঝগড়া আছে এমন দুইজন লোককে নিয়ে আসতেন, নিয়ে আসার পরে তার বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তাদেরকে হাত ধরে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে শরবত খাওয়াতেন। তাদেরকে ওই যে হ্যান্ডশেক করা দেয় না ছোটবেলায়, তোমরা যে মারামারি বলে যাও হ্যান্ডশেক করে খাও, ওইরকম মিলিয়ে দিতেন আর কি পঞ্চায়েতের নেতা, এবং শরবত খাইয়ে দিতেন। এবং তারা শীঘ্রই তাদের হচ্ছে মধ্যে যে দুশ্মনী ছিল সেটা ভুলে যেত। পরবর্তী দিন তাদের দেখা যেত তারা গলাগলি করে একসাথে হাঁটাহাঁটি করছে। তখনকার দিনে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট ভালোবাসা ছিল। এখন এটা আমি খুব কমই দেখতে পাই, হার্ডলি নোটিস ইট, এবং এই কারণে এটা আরো বেশি রিগ্রেটেবল মানে কি? এটা দুঃখজনক, আরো বেশি দুঃখজনক। তো ঈদের পরে কি হলো ইসরাত ম্যাম পরেন দেখি। ঈদ পরবর্তী কার্যক্রম। প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক ইসরাত ম্যাম, ইউর মাইক্রোফোন ইজ অফ। Okay, sir. After Eid, the Eid procession was the big event after Eid. The now round 300-year-old tradition was introduced by the Nazims. Yes, sir. The Eid procession would gather at Chowk Bazar. From there, the procession traveled to Islampur, Nawabpur, Narinda, and Gandaria.
The procession was not only a joyous journey but also a manifestation of a lack of grievance. There was a travelling gallery of sorts on a bull cart. If someone was making squeaking sounds and clapping their hands, it was actually a message for the city corporation about the growing menace of mosquitoes. At another time, someone was beaten with shoes, which meant that the number of thieves had increased in the city. Many people joined to watch the procession. They would be on the street, the porches, and Porches. even on the roofs of homes. Quashida competition were held after Kashida, it. Kashida. Kashida competition were held after it. The competition in our area, Sutrapur to Forestganj, was held in Faridabad. There was also a central competition, probably in the Hosseini building. A fair was held at the Buckland Dam for 3 or 4 days. Thank you, sir. ওকে, সো দারুণ একটা ব্যাপার আছে। এটা ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার জানা ছিল না, যেটা বাংলাদেশেও হয়। তো শোনেন, খুব মজা লাগবে এই জিনিসটা। The Eid procession was the big event after Eid. The now around 300-year-old tradition was introduced by the Nazims. The Eid procession would gather at Chowk Bazar. From there, the procession traveled to Islampur, Nawabpur, Narinda, and Gangaria. The procession was not only a joyous journey, but also a manifestation of uh, a lack of grievances. তো ঈদের যে মিছিলটা আছে, এটা ঈদের পর একটা বড় ইভেন্ট ছিল, একটা ব্যাপার ছিল, এবং এই প্রায় 300 বছরের পুরানো ঐতিহ্যটা আছে, সেটা নাজিমদের দ্বারা এটা শুরু হয়েছিল। ঈদের ঈদের যে মিছিলটা আছে, সেটা চকবাজারে সবাই একত্রিত হতো, সেখান থেকে মিছিলটা যেত ইসলামপুর থেকে নবাবপুর, নারিন্দা এবং গ্যান্ডারিয়া। এই মিছিলটা শুধুমাত্র একটা আনন্দের জার্নি ছিল না বা যাত্রা ছিল না, এটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন। ম্যানিফেস্টেশন মানে কি? কিসের ম্যানিফেস্টেশন? এ ল্যাক অফ গ্রিভেন্সেস। গ্রিভেন্সেস মানে অভিযোগের অভাবের ম্যানিফেস্টেশন। ম্যানিফেস্টেশন মানে কি? প্রকাশ, রিভিলেশন, এটা সিনোনিম। তো তাদের যে অভিযোগ নাই, এটারও একটা প্রকাশ ছিল। তবে আবার একটা ব্যাপার ছিল, there was a traveling gallery of sorts on a bullock cart. Someone was making squeaking sounds and clapping their hands. It was actually a message for the city corporation about the growing menace of the mosquitoes. তো এখানে একটা ট্রাভেলিং গ্যালারি ছিল, গরুর গাড়ির উপরে তারা একটু নাটক টাইপের করতো আর কি। ঠিক আছে, তো নাটকটা করতো এখানে। নাটকটা কি কি ধরনের ছিল, যে কেউ যদি হচ্ছে চি চি আওয়াজ করতো, স্কুইকিং সাউন্ডস, মশার মতো যে একটা আওয়াজ করে না, প্যান প্যান করে আওয়াজ করা, এবং হাততালি যদি দিত, এটা আসলে সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটা বার্তা ছিল যে মশার উৎপাত বাড়ছে, গ্রোয়িং মেনাস অফ মসকুইটোস, মশার উৎপাতটা বেড়ে যাচ্ছে। আবার অন্য সময় যদি কাউকে জুতা দিয়ে পেটানো হতো, তার মানে হচ্ছে শহরে চোরের সংখ্যা বেড়ে গেছে বা চোরের সংখ্যা বেড়ে গেছে। অনেক মানুষ হচ্ছে এই মিছিল দেখার জন্য জড়ো হয়েছে। তারা রাস্তায় হতো, তারা তাদের বাসার ছাদ এমনকি পর্চের মধ্যে চলে আসতো। পর্চ হচ্ছে বাসার সামনে খিলানের নিচে যে জায়গাটুকু আছে দাঁড়ানো, সেখানে দরজার সামনে। Kashida competitions were held after Eid. The competition in our area, Sutrapur to Faradganj, was held in Faridabad. There was also a central competition, probably in the Hosseini building. A fair was held at the Buckland Dam for 3 or 4 days. ঈদের পরে কাশিদা কম্পিটিশন হতো। আমাদের এলাকার কম্পিটিশন যেটা আছে, সেটা ফরিদাবাদ। একটা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতাও হতো, সম্ভবত হোসেনি দালানে। বাকল্যান্ড বাঁধের মধ্যে 3 থেকে 4 দিন ব্যাপী একটা মেলাও হতো। সো এই গেল হচ্ছে পুরানো ঢাকার ঈদ উদযাপন। সো বলেন দেখি, কেমন লাগলো আজকে আয়োজন? হাউ ওয়াজ ইট? হ্যালো, কাউকে শুনতে পাচ্ছি না আমি। হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনার কথা বুঝিনি স্যার, নেটওয়ার্ক অনেক সমস্যা করতেছে। বাড়ি বৃষ্টির অনেক কারণে। বৃষ্টি তো তাই। হ্যাঁ, বৃষ্টি হচ্ছে। সো কেমন লাগলো আর্টিকেলটা আজকে? হাউ ওয়াজ ইট? স্যার ভালো। এখন ভালো লাগলো। এই যে ট্র্যাডিশনটা, আগের দিনে কেমন ছিল ওই সব কিছু জানতে পারলাম। হ্যাঁ, যে সদরঘাটের যে ব্যাপারটা আছে, ঈদের মেলাটা আছে, এবং আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লেগেছে ওই যে ট্রাভেলিং গ্যালারি, যে জুতা পেটা করলে হচ্ছে শহরে চোরের সংখ্যা বেড়ে গেছে, মশার আওয়াজ করলে বোঝা যাবে যে
তালি বাজালে বুঝতে হবে যে মশার সংখ্যা বেড়ে গেছে, পেস্তা বাদামের শরবত, পঞ্চায়েত সর্দাররা একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেওয়া। আরেকটা জিনিস জানতে পারলাম, কেরোসিনের ফ্রিজ ছিল। কেরোসিনের ফ্রিজ ছিল, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এবং পুরান ঢাকাতে যে ইংলিশ রেস্টুরেন্ট গুলো ছিল, এটা তো নামও জানতাম না, এটা অনেক কিছু জানা গেল। ওকে রেস্টুরেন্ট। হ্যাঁ, ওকে রেস্টুরেন্ট ছিল। তার আগে হচ্ছে ওই মিসেস ডরথির যে রেস্টুরেন্ট ছিল, সেখানে মানুষ কাঁটা চামচ দিয়ে খেত। সো কোয়াইট ইন্টারেস্টিং প্লেসেস। সো এটা দেখে আমরা নেক্সট দিনের যে টপিক আছে নির্ধারণ করতে পারি যে প্রত্যেক এলাকার কিন্তু এক একটা ঐতিহ্য আছে। কিছু এলাকায় ঈদের সময় মেলা হয়, কিছু জায়গায় কিছু স্পেশাল ঐতিহ্য থাকে, রাইট? সেমাইয়ের ব্যাপার বলেন বা খাবারের মেনু বলেন, থাকেই। মেহেদি দেওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেক এলাকাতে কিছু না কিছু ট্র্যাডিশন অবশ্যই আছে, রাইট? তো ঈদের ঐতিহ্য যেটা আছে আপনাদের নিজস্ব এলাকার, সেটা প্রয়োজনে হচ্ছে এটার জন্য প্রস্তুতি নিতে আপনাদের আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন, যারা বয়স্ক যারা আছেন, তাদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলতে পারেন। তাহলে আশা করি একটা ভালো আইডিয়া পাবেন যে আপনাদের এলাকায় যে ট্র্যাডিশনটা বর্তমানে কেমন চলছে, আগে কেমন ছিল, একটা কম্পারিজন করতে পারেন। এটা আপনাদের ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশনের বিষয় হতে পারে। ঈদ হেরিটেজ অফ ইউর এরিয়া সম্ভব রেডি করা? আই থিঙ্ক একটু প্রস্তুতি নিলে, একটু ফিল্ড ওয়ার্ক করলে আই থিঙ্ক ইট ইজ পসিবল এবং সুন্দর হবে। প্রত্যেক এলাকা আপনারা কিন্তু আপনাদের নিজস্ব, প্রত্যেকে নিজের 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 এলাকার রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু দিস এন্ড ইট উইল বি ভেরি নাইস ইফ ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট। সুন্দর একটা ব্যাপার হবে, নিজ নিজ এলাকার ঐতিহ্যটাকে আপনারা তুলে ধরতে পারবেন। সো ইট উইল বি নাইস। ওকে, ওকে। okay, so that's all for today. Thank you for joining this long